ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ थोड़ा जल्दी जुड़ जाओ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਪੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜੋੜ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। मैं हाथ जोड़ के इन्हों माफ़ी मंगदा। 2 मिनट होर लवांगा वीर जी, थोड़े जे होर वीर जुड़ जान, आप जी नू लाइव करते हैं। आ जाओ सारे जल्दी अपने वीरां भैणां नू भी कहो जी जल्दी आ जान जो जो बनना चाहते ने नाल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सैशन होएगा जिहदा नाम असी रखिया है क्वेस्ट फीड। तुहाडी प्यास नू पूरा करन दे लई, तुहाडे सवालां नू जवाब देण दे लई ये सैशन रखिया गया है। पहला सैशन है अज ਗਿਆਨੀ ਜਸਪੀਤ ਸਿੰਘ जी दे नाल। ਗਿਆਨੀ ਜਸਪੀਤ ਸਿੰਘ जी देहरादून दे विच गुरुद्वारा रेस कोर्स गोबिंद नगर विखे हैड ग्रंथी की सेवा निभा रहे ने। आप जी ब्राइटलैंड स्कूल तो पढ़े हुए ने। देहरादून का बड़ा ही मशहूर इंग्लिश मीडियम टॉप मोस्ट स्कूल है जिहदा 100% रिजल्ट रहिंदा है ज़्यादातर, बहुत ही नामी स्कूल है। भाई साहब जी उत्थों तो एजुकेशन लैके अपने गुरु दे प्यार की वजह नाल इस प्रोफैशन नूं चुन के ज्ञानी की डिग्री करके भाई साहब जी सेवा निभा रहे ने। बहुत प्यार है गुरु नाल, बहुत गुरबाणी की नॉलेज है, महाराज की बहुत दया है भाई साहब जी उपर। तो मैं हुण भाई साहब जी नूं लाइव लैण लगा ते नाल नाल वीर होर जुड़ते जाणगे। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी आया नूं वीर जी। धन्यवाद वीर जी, बहुत बहुत। वीर जीओ जिस तरह की मैं इंट्रोडक्शन विच भी किया है, साडा जिहड़ा गुरु है वो एक सच्चा गुरु है ते शब्द गुरु है जी। इस करके बहुत सारे सवाल संगत के मन ते हुंदे ने। कई बार वीर पुछदे ने, भैणां पुछदे ने। मेरा पहला सवाल आप जी नूं है कि असी शब्द गुरु नूं एक सच्चा गुरु क्यों कहने आ? वाई इज शब्द कंसिडर्ड द ट्रू गुरु? आपां इत्थों अज दे विचार शुरू करने आ भाई साहब जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ने जिहड़ा सवाल पूछा है कि असी शब्द गुरु नूं सच्चा गुरु क्यों कहते हैं, ते इस प्रश्न का उत्तर असी समझिए। इस तो पहला मैं प्रश्न नूं ही ध्यान दे नाल आप जी दे नाल एक बार फिर दोहरावां। आप जी ने शब्द वरते शब्द गुरु। गुरु दे अगे शब्द एक विशेषण जुड़िया होया है। गुरु नानक साहिब जी दे आण तो पहलां भी इस संसार दे विच बहुत होए हन ते अज अजोके समय दे विच भी असीं वेखदे हां कि गुरु बहुत हन इस संसार दे विच। लेकिन सिख नूं जिस गुरु दे नाल जोड़िया गया है उस गुरु नूं असीं शब्द गुरु आखदे हां। गुरु दे अर्थ जो सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं विचारन तो बाद प्राप्त होंदे हन जां विद्वानां दीयां विचारां नूं पढ़न तो बाद प्राप्त होंदे हन, आम एक अर्थ कीते जाउंदे हन ओ शख्सियत, ओ ताकत जो सानू हनेरे चों बाहर कढ लवे। असीं रोज आसा दी वार बाणी पढ़दे हां, ओदे विच सतगुरु जी ने बड़े सुंदर बोल उच्चारण कीते हन। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी दा जदों पाठ करदे हां ते पाठ करन वास्ते सानू उजाले दी लोड़ पैंदी है। पाठ करदे करदे जे
ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਜਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਮੂਲਤଃ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੀ। ਕੇਵਲ ਹਨੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋਤ ਤੇ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੀਸਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਕੇਵਲ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਧ ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਏ ਕਿਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 1453 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਇਹ ਧੁਨੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ
शब्द ਨੂੰ गुरु आख्या है। आप देखो पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब से कई बार पढ़ते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी का है सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निष्ठा है। या किधरे किधरे जिवें हुणे बेनती की कि गुरु नानक साहब जी ने जरा भी ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਸਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ और अकाल पुरख निरंकार ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੀਰਣ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਰੂਪ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲਤਾ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। बहुत प्यारा शब्द इस बारे गुरबाणी, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाए ना साके जल है, बिल्कुल गुर का बचन बसै जी नाल है। जी नाल है। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਊ ਕੈਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈਲਪ ਇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬਾਕੀ ਤਰਫ ਝਾਤ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਮੈਜਰੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗਹਿਰੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰਕ ਦਾ ਐਸਾ ਤਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਬੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਿਕਟ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਚੌਰ ਚੁਲਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਰਮਜ਼ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦਾ ਖੰਭ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸਤੂ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਕੇਤਿਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਵੀ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਹ ਇੰਜ ਲਓ, ਕੰਨ ਇੰਜ, ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਕੱਢੋ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ 728 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਪੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਹੋਰ ਮੈਜਰੇਬਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਨਸਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਦਗਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਜਾਗ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਪਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਪਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਉਹ ਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਣਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਗ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੇਖਣਾ, ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਦੀ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਮ ਤੋਂ ਵਿਖਮ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ। ਡੋਲਣਾ ਸ਼ਬਦ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੋਲਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੀ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀ ਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਟੇਕ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ, ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੂਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਇਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਇਤਿਆਦ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਦੇ ਰਾਨੀ, ਸੁਨੋ ਜਠਾਨੀ, ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ। ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਸ ਮੁੰਡੀਏ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਉਤਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਤਨੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਇੰਜ ਆਖ ਲਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਤਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਰਸ, ਉਹ ਰਾਜ਼, ਉਹ ਰਮਜ਼ ਸਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਗੁਰੂ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹਿਊਮਨ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਸੀ ਲੋਟ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਬਿਕਮਿੰਗ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਗੁਰੂਜ਼। ਵਾਈ ਡੂ ਦੇ ਨਾਟ ਕੀਪ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਨ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਐਸੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਗਲਾਏ ਹੋਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਖੋਲੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੈ ਕੋ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ, ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਵਨਿਧ ਦੀ 18 ਸਿੱਧੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ABCD ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ A ਫॉर ਐਪਲ, B ਫॉर ਬੈਟ, C ਫॉर ਕੈਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ ਨਾ ਜਿਤਨੀ ਵਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਟਤ, ਉਹਦਾ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 8-9 ਘੰਟੇ, 10 ਘੰਟੇ, 12 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਟਤ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਨੇ ਅਵਗੁਣ ਹੋਏ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਤੂੰ ਕਿਤਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੋਜ਼ ਕਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਪੈ ਕੋ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ, ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈਐ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੰਪੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਆਖ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼, ਅਰੋਗਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪ ਸੋਚੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਨ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਟਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ। ਸੰਤੋਖਹੀਣ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆਵੇ। ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੱਲ ਦੀ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸੁਰਤ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰ ਚੀਤ ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਡੋਲਾਏ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਕਾਮਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਦਕ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕੇਗਾ। ਔਰ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਟਿਆ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਪੜਨ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਾਮ, ਲੋਕੋ ਮਾਰ ਜਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ ਜਾਲ, ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਾ ਜਦ ਜਾਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫਲਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਾਸਟ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਰਤੇ, ਸੈਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਮਿਨੀਮਮ that a Sikh should do in order to be a true Sikh of Guru Nanak? ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਈ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੇਮ ਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਆਪਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਪੇਪਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਧੁਨੀ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਸਾ ਤੇ ਦੱਦਾ ਸਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਅਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ, ਕਿਤਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਠ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜੇ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਨਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ ਉਤਨਾ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਔਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨ ਮਾਰਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ 7-8 ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਮਾਰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵਾ ਕਰਮਰਤ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਾਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਵੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਜੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਚਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਐਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ, ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਕੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਾ ਤੋੜੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਰੂਬਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਜ ਆਖ ਦੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੌਗਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਵਿਊਵਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ,
ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਦੇਖਣਾ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 2.5-3 ਫੁੱਟ ਹਲੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਗੁਰਬਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ, ਮੁਫਲਸੀਆਂ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰਿਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਖਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਿੰਨ ਮੱਤ ਤਿੰਨ ਧਨ ਤਿੰਨ ਪੱਤ ਪੱਲੇ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਈਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜੋ ਕੁਐਸਟ ਫੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ